اسم ضمیر وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ بولا یا لکھا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے میں، مجھ، مجھے، میرا، میری، میرے، ہم، ہمیں، ہمارے، ہمارا، ہماری، تم، تمہیں، تمہارے، تمہارا، تمہاری، وہ، آپ، اس، اسے، انہیں اور انہوں وغیرہ۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ضمیر کا استعمال کیوں کیا جائے، نام ہی کو بار بار کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بار بار اگر نام کو استعمال کیا جائے گا تو بولنے اور سننے والے کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک ہی لفظ کی بار بار تکرار سے بولنے اور سننے میں اچھا محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ضمیر اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسم کی بار بار تکرار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سعدیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور شروع میں اس کا نام بتا دیا گیا، لیکن بعد میں اگر ہم بار بار یہ کہتے رہیں کہ سعدیہ نیک لڑکی ہے، سعدیہ برتن دھو رہی ہے، سعدیہ صبح سویرے اٹھتی ہے، سعدیہ رات کو جلدی سو جاتی ہے، تو سننے اور بولنے والے پر یہ اچھے اثرات نہیں ڈالتا۔ تو اسی لیے اس میں ضمیر کو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سامنے جملہ موجود ہے، سعدیہ برتن دھو رہی ہے، اس کی جگہ ہم نے اس میں ضمیر نام کی جگہ اسم کی جگہ استعمال کیا، سعدیہ کی جگہ وہ برتن دھو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم عثمان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، شروع میں ہم نے عثمان کا نام بتا دیا، لیکن اگر ہم بار بار اس کے بارے میں ہر جملے میں بات کرتے ہوئے عثمان 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 کہتے رہیں تو یہ اچھا محسوس نہیں ہوگا سننے والے کو، اسی لیے اس میں ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہاں جملہ موجود ہے، عثمان کے پاس گیند ہے۔ اب یہاں ہم نے عثمان کی جگہ اس میں ضمیر اس کا استعمال کیا، اس کے پاس گیند ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اس میں ضمیر سے متعلق کچھ مشقیں ہیں، ان مشقوں کے ذریعے آپ اچھی طرح اس میں ضمیر کی مشق کر سکتے ہیں۔ چلیے آئیے مشق شروع کرتے ہیں۔ مناسب اس میں ضمیر چن کر خالی جگہ میں لکھیے۔ ہر جملے کے سامنے قوسین میں 2 اسم ضمیر موجود ہیں، اس میں سے آپ نے صحیح اسم ضمیر منتخب کرنا ہے جملے کی مناسبت سے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے ڈیش کہاں جا رہی ہے۔ اگر ہم اس میں سے لیں وہ، یعنی وہ کہاں جا رہی ہے، تو یہ جملہ صحیح ہے، اور اگر ہم یہاں پر تم لیں گے تم کہاں جا رہی ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں اس جملے کی مناسبت سے صحیح نہیں ہے، یعنی ان قوسین میں سے وہ اور تم میں سے وہ صحیح اسم ضمیر ہے اس جملے کی مناسبت سے۔ اچھا دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، فقیر نے ڈیش سے کہا۔ فقیر نے میں سے کہا یا فقیر نے اس سے کہا؟ جی ہاں، اس سے کہا۔ تیسرا جملہ ہے عثمان ڈیش کتاب اسکول چھوڑ آیا ہے۔ عثمان آپ کتاب اسکول چھوڑ آیا ہے یا عثمان اپنی کتاب اسکول چھوڑ آیا ہے؟ جی ہاں، اس میں سے صحیح اسم ضمیر ہے اپنی۔ چوتھا جملہ ہے یہ بات سن کر ڈیش خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے یا وہ؟ یہ بات سن کر اسے خوشی سے اچھل پڑا یا یہ بات سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑا؟ جی ہاں، وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ پانچواں جملہ ہے امی نے کھیر بنائی
और डैश में शक्कर डाली। अम्मी ने खीर बनाई और उसमें शक्कर डाली, या अम्मी ने खीर बनाई और तुम में शक्कर डाली। तो इसमें से कौन सा सही इसमें ज़मीर इस जुमले की मुनासबत से है? जी हाँ, इसमें ज़मीर उस इस्तेमाल होगा, अम्मी ने खीर बनाई और उसमें शक्कर डाली। अच्छा देखें, यहाँ पर ये बात भी समझने की है कि अगर हम यहाँ पर 5वें जुमले की मिसाल ले लें, अम्मी ने खीर बनाई और इस इस्तेमाल हो रहा है खीर की जगह, खीर इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम कहते हैं अम्मी ने खीर बनाई और खीर में शक्कर डाली, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अम्मी ने खीर बनाई और उसमें उस इस्तेमाल हुआ है खीर की जगह। ठीक है। अच्छा, यहां तीसरे जुमले में अगर आप देखेंगे उस्मान, ठीक है, उस्मान की किताब छोड़ आया है, स्कूल छोड़ आया है, तो अजीब सा लगता ना, इसलिए हमने उस्मान की जगह इसमें ज़मीर अपनी का इस्तेमाल यहां पे किया है। उम्मीद है अब आपको इसके जरिए मजीद वजाहत इसमें ज़मीर की हो गई होगी। इसमें ज़मीर की मश्क के लिए यहाँ पर एक और सरगर्मी मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है देखते हैं। दर्जेल इबारत में इसमें ज़मीर खत कशीद कीजिए। ये एक छोटी सी इबारत है, इसमें आपने इसमें ज़मीर खत कशीद करना है। हम इबारत पहले पढ़ लेते हैं। सारा के अब्बू एक नेक और शरीफ आदमी हैं। वो हर एक के दुख दर्द में काम आते हैं और दिल खोलकर गरीबों की मदद भी करते हैं। मोहल्ले के तमाम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनसे हर काम में मशवरा भी लेते हैं। अच्छा, इस इबारत में देखिए, यहाँ सारा के अब्बू की बात हो रही है। अगर हर जुमले में हम कहें सारा के अब्बू, जैसे मिसाल के तौर पे सारा के अब्बू हर एक के दुख दर्द में काम आते हैं, सारा के अब्बू दिल खोलकर गरीबों की मदद करते हैं, मोहल्ले के लोग सारा के अब्बू की बहुत इज्जत करते हैं और सारा के अब्बू से हर काम में मशवरा भी लेते हैं, तो ये पढ़ने, सुनने और लिखने में बहुत अजीब सा लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इसमें से देखना है कि इस इबारत में कौन कौन से इसमें ज़मीर मौजूद हैं। अच्छा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस जुमले में कौन कौन से इसमें ज़मीर मौजूद हैं। लीजिए, एक और सरगर्मी आपके सामने हाजिर है। इस सरगर्मी में आपने करना क्या है? ये एक मुख्तसर सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये नामुकम्मल है। अब आपने इसे इसमें ज़मीर की मदद से मुकम्मल करना है। ठीक है, और ये काम आप खुद करेंगे। और इसमें कहानी को कैसे मुकम्मल करेंगे, कौन से इसमें ज़मीर की मदद से मुकम्मल करेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले किन किन लोगों ने ये काम बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, इसमें ज़मीर को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है और इसकी मश्क कर ली है। उम्मीद है ये तमाम सरगर्मियां आपको इसमें ज़मीर समझने में मदद देंगी। इसकी मदद से आप इसकी मश्क बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।